تسلیم احمد قریشی صاحب وفاقی وزیر صدقہ پیداوار، آپ اٹھ کر ان کا استقبال کریں. آپ کی بات ضرور تالیوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بڑے بھائی جناب امتیاز صفدر وڑائچ صاحب، میرے چھوٹے بھائی جاز سما صاحب، ملک طاہر اوان صاحب، میرے قابل احترام جناب پا افضل وڑائچ صاحب، یہاں پر موجود اجاز پرویا صاحب، دیگر معزز دوستو، بھائیوں، میری بہنوں، السلام علیکم. میں سب سے پہلے بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں منور زمان چیمہ صاحب کو کہ انہوں نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ایسی جگہ پہ لگایا جس سے اہل علاقہ کو روزگار کے موقع بھی فراہم ہوئے اور ساتھ ساتھ میڈیسن کا ایک ایسا شعبہ ہے جس سے ملک و قوم کو خدمت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. آج اس وقت اس ملک میں ضرورت بھی انہی چیزوں کی ہے. میں اکثر انڈسٹریز اور پروڈکشن کے حوالہ سے مجھے جب چیمبرز میں جانا کا اتفاق ہوتا ہے تو وہاں پہ لوگوں کے مختلف قسم کے کویسچنز ہوتے ہیں، سوالات اٹھاتے ہیں، اور میں اس چیز کو فوکس کرتا ہوں کہ آج ہمیں ایسی انوائرمنٹ کی ضرورت ہے جس سے لوگ انڈسٹری کی طرف راغب ہوں، انڈسٹری لگائیں تاکہ لوگوں کو ایک روزگار کا ذریعہ جو ہے وہ بنے. بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے ادوار میں جو انڈسٹری چل بھی رہی تھی وہ بھی بند ہوئی. اس وقت اندازہ جو ہے 25% کے قریب انڈسٹری چل رہی ہے، اور بے روزگاری کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ کی انڈسٹری بند ہو چکی ہے. اور ایک جائز بات ہے انڈسٹریلسٹ کی، لوگوں کی لگانا چاہتے ہیں لیکن وہ ماحول بن نہیں پا. وہ انوائرمنٹ لوگ مانگ رہے ہیں کہ وہ انوائرمنٹ ہمیں ملے، وہ سیکیورٹی ہمیں ملے جس سے ہم انڈسٹری لگائیں، ہمارا سرمایہ محفوظ ہو. تو اس کے اوپر ایک بہت بڑی جو پچھلے دنوں ہم نے اپنی انڈسٹریز کی جو منسٹری تھی اس کے اندر ایک بہت بڑی میٹنگ ہم نے انویسٹرز کی بلائی، جس میں بڑے ہیوی ویٹ انویسٹر جن کو اربوں میں کھربوں میں کہتے ہیں وہ تشریف لائے. تو ہم نے ان سے تمام ڈسکشن ان کی مسائل کو سنا. میرا اس پہ موقف اپنی منسٹری میں یہ ہوا کہ ہمیں ٹھیک ہے یہ لوگ پہلے بھی انڈسٹری لگائی ہوئی ہے، یہ چلا رہے ہیں، ہمیں میڈیاکر جو لوگ ہیں جو ایک لیمٹ کے اندر رہ کر چھوٹے یونٹ لگا سکتے ہیں جو کوئی 100 ملین کے ہوں، ہمیں ان کو پریفرنس دے کر ان کو آگے لے کے آنا چاہیے. لازمی بات ہے آج آپ کے پاس انرجی کرائسس ہے، آپ کوئی بھی انڈسٹری لگاتے ہیں وہ ماحول بن نہیں پا رہا. اس لیے گورنمنٹ، ہمارے وزیر اعظم صاحب، ہمارے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو دنیا کے اندر جا رہے ہیں، جو دنیا کے اندر بات کر رہے ہیں، ہم ان سے کوئی گرانٹیں نہیں مانگ رہے. ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ہمیں اپروچ دیں کہ ہماری ایکسپورٹ کو بڑھائیں جس سے زر مبادلہ ہمیں آئے، ہمارے ڈالر، ہمارا زر مبادلہ بڑھے. تو اس کے لیے مختلف کیٹیگریز بنائی ہیں. اس وقت اگر آپ کہیں بھی ہیں، کسی شہر کے اندر بھی ہیں، تو آپ دیکھیں
जो लोगों के पास पैसा था वो इंडस्ट्री की तरफ नहीं गए, वो रियल स्टेट में चले गए। और रियल स्टेट के ऊपर जो आजकल जो हालात हैं उनके, वो भी जाम हो गया है, और तमाम जो आपकी मनी सर्कुलेशन थी वो रुक गई। तो इसलिए हमें लोगों को बावर करवाना है, उनको सिक्योर करना है, उनको तरगीब देने के लिए हमने एक जॉइंट सेक्रेटरी के अंडर हमने एक कमेटी बनाई है, जिससे वो मिनिस्ट्री के अंदर लोग जो लगाना चाहते हैं वो राग़िब हों, वो इन चीजों के ऊपर हमसे मुआवनत लें और खुद हमें बताएं कि किस फील्ड में वो जाना चाहते हैं। उसके ऊपर हमने एक बकायदा सेल बना दिया है। तो हम चाहते हैं कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर, जैसे कि इस इलाका में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा मुनव्वर ज़मान चीमा साहब के अलावा कि हमने कोई इंडस्ट्री इधर लगानी है, और ऐसे इलाकों में हम इंडस्ट्री लगाएं जहां लोगों को हम रोजगार दे सके। तो इसलिए आज एनर्जी का बहुत बड़ा क्राइसिस है। तो मैंने पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो मुझे सवाल हुआ है, तुम्हारे पास सिर्फ वाहिद हल एक है एनर्जी क्राइसिस को बीट आउट करने का, वो है हमारा पाक ईरान गैस पाइपलाइन, जिसको हमारे दौर में शुरू किया गया। हम और चौधरी इम्तियाज सफदर बड़ाई साहब हमारे अपनी लीडरशिप के साथ वो बकायदा इफ्तिताह के मौके पे हम ईरान के उस बॉर्डर पे गए जहां तक 1100 किलोमीटर पाइपलाइन आ चुकी है, उसका बकायदा इफ्तिताह किया। फिर उसके बाद नून लीग की गवर्नमेंट भी आई, मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए, इमरान खान साहब ने हुक्मरानी 3.5 साल की, लेकिन किसी ने भी उन ताकतों को जो मैटर करती है उनके सामने खड़े नहीं हो सके, और जिसकी वजह से मैं समझता हूं हमारा वो यूनिट जो है रुक गया है। लेकिन आज हमें अवाम की मजबूरी को हमने देखना है, हमने उनके नखरे नहीं देखने, और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम उनको रियलाइज करवाने में कामयाब तकरीबन हो चुके हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो सबसे बड़ा एनर्जी क्राइसिस है उसको मीट आउट करने के विदिन मंथ ये प्रोजेक्ट हमारा शुरू हो सकता है, जिससे आपको गैस मिलेगी, जिसके ऊपर आपका बिजली के यूनिट चलेंगे, और जो बड़े बड़े हैं, और वो लो कास्ट पे आपको गैस मिलेगी। जो आज हमें ईंधन फर्नेस ऑयल इतनी हैवी कास्ट पे लेना पड़ता है, जिससे आपका सर्कुलर डेट बहुत बढ़ जाता है, उसको मिनिमाइज करने के लिए लोगों को और रिलीफ देने के लिए, इंडस्ट्री चलाने के लिए हमें हर मुमकिन कोशिश करके इसको हम इंशाल्लाह चलाएंगे। तो इसी तरह मैं समझता हूँ हर एक को अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए। अब वक्त ये आ चुका है कि बजाय हम इल्जाम तलाशियां करें, जैसा कि चौधरी साहब ने कहा, हम पिछली गवर्नमेंट के ऊपर बात जब करेंगे लाजमी बात है तनकीद आएगी, तनकीद से हट के अब हमने रियासत का सोचना है, मुल्क का सोचना है। हमने जो फैसले करने हैं ठीक है, इसमें हमें कोई शक नहीं है कि महंगाई बहुत है, लेकिन ये भी हमें देखना चाहिए कोई आज ही नहीं हुई महंगाई। पिछले 3.5 साल की जो हमारी नाअहलियां थी, जिसके असरात लाजमी बात है कि मुस्तकबिल के अंदर आने थे, आज आपके सामने फेस कर रहे हैं, लेकिन ये भी आपको अश्योर करते हैं कि इंशाल्लाह विद इन मंथ्स आप इसको कम करने में कामयाब होंगे। और इसी तरह और भी बड़ी चीजें हैं जिसके ऊपर मैं समझता हूँ मौजूदा गवर्नमेंट कोलिशन गवर्नमेंट है, जिसमें हम भी एफर्ट कर रहे हैं, दूसरी पार्टी जो शामिल है वो भी एफर्ट कर रही हैं, ताकि हम आवाम को रिलीफ दे सकें। तो इसलिए मैं एक बार फिर आप सबका बेहद मशकूर और शुक्रगुजार हूँ, और खुसूसन मुनव्वर ज़मान चीमा साहब का जो CEO हैं उनका, और उनकी पूरी टीम का, डॉक्टर साहिबान का जिन्होंने विजिट करवाया, बड़ा अच्छा लगा। मैं समझता हूँ इन चीज़ों को हमें, चूंकि बहुत इन्होंने अच्छा लंदन में गुजारा है, तो मैं इनसे कहूँगा कि वहाँ पे दोस्त जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको इस मुल्क के अंदर आप लेके आए, ये अपना यूनिट दिखाएं। पिछले दिनों में एक यूनिट का इफ्तिताह करने गया हूँ मुल्तान के अंदर, वो इतना हैवी यूनिट नहीं था, वो तकरीबन 20 करोड़ का उन्होंने यूनिट एक लगाया, जिससे वो 200 लोगों को रोजगार दे रहे, उसका बकायदा इफ्तिताह किया है। और वो यूज कॉटन जो है, बेकार कॉटन को इस्तेमाल करके टॉवल्स बनाते हैं, और ये ऐसे ऐसे यूनिट्स हैं जिसको जब आप चलेंगे फील्ड में तो इंशाल्लाह आपको ये एक एज मिल जाएगा, जिससे आप नए यूनिट्स की तरफ ही जा सकते हैं। कोई जरूरी तो नहीं हर एक ने मेडिसिन का ही लगाना है, और भी चीजें हैं जो पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होती हैं, जिसको कास्ट नहीं किया जाता है,
اور وہ یوزڈ جو ہے کاٹن اس کا جو میٹیریل ہے وہ بڑا چیپ ہے, سستا ہے, جس سے آپ ٹاولز کی جو ایک انڈسٹری ہے اس میں لوگوں کو کم قیمت پہ ٹاولز مہیا کر سکتے ہیں. اسی طرح اور بھی پروجیکٹ کافی ہیں, لسٹ ہے باقاعدہ. تو لیکن اس وقت ضرورت یہ ہے کہ جو انویسٹر ہے اس کو انوائرمنٹ کی ضرورت ہے, جس کے اوپر انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں اور بہت جلد ضرور ہماری کاوشیں رنگ لائیں گی اور لوگوں کو ریلیف ملے گا. بہت مہربانی, بہت شکریہ. السلام علیکم.